A very warm welcome to all my dear students. In the previous lecture, we have discussed about introduction, electronic configuration, and oxidation states of second and third transition series elements. Then this now we are going to discuss magnetic properties of 4D and 5D transition series elements, means second and third transition series elements. In the previous topic, we have discussed about the which substance or which element or which compound shows magnetic properties. The substance which are placed in the magnetic field and which interacts with the external applied magnetic field, such substances are shows the magnetic properties. When a compound is placed in external magnetic field, it can interact with the field in two ways. If it is attracted by the field, it is said to be paramagnetic, while it is repelled by the field, it is said to be diamagnetic. जर मॅग्नेटिक फील्ड आपण अप्लाय केलं आणि तिथं जर आपल्याला एखाद्या सबस्टन्सचं मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करायचं, असा सबस्टन्स किंवा असा कंपाऊंड आपण जर तिथं प्लेस केला, तो कंपाऊंड जर मॅग्नेटिक फील्ड बरोबर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड बरोबर जर इंटरॅक्ट झाला, तर ते दोन प्रकारे इंटरॅक्ट होऊ शकतं. एक तर ते अट्रॅक्ट होईल अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डकडे जर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवत असेल तर, नसेल जर तो सबस्टन्स डायमॅग्नेटिक असेल तर तो रिपेल होईल जे अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला. आता मॅग्नेटिक बिहेवियर सांगण्यासाठी आपण पाठीमागच्या पार्टमध्ये बघितलं होतं. देअर आर 5 डिफरंट टाइप्स. 1 पॅरामॅग्नेटिझम, डायमॅग्नेटिझम, फिरोमॅग्नेटिझम, फेरीमॅग्नेटिझम अँड अँटीफेरीमॅग्नेटिझम. Magnetic behavior of the any compound or substance which are depends upon number of unpaired electron present in that compound. जर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असेल तर तो कंपाऊंड इंटरॅक्ट होईल एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, की ज्याला आपण पॅरामॅग्नेटिक म्हणतो. आणि जर त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन नसेल तर तो इंटरॅक्ट होणार नाही, त्याला आपण डायमॅग्नेटिक म्हणतो. आणि एकापेक्षा जास्त जर अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याला आपण जनरली फेरोमॅग्नेटिक म्हणतो. If a compound has unpaired electron, it produces its own field due to spinning and orbital motion. आता अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल तर का मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज दाखवतो, तर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आहे तो स्पिन मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होतो आणि ऑर्बिटल मोशन मध्ये पण रिव्हॉल्व होते. या दोन मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होत असताना ते मॅग्नेटिक फील्ड तयार करते, म्हणून ते मॅग्नेटिझम दाखवते. हेन्स इट इज अट्रॅक्टेड बाय अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. On the other hand, if all the electrons are paired, they cancel the magnetic effect of each other, thereby repelling the applied field. Paramagnetic substance can align in the direction of applied magnetic field in the two different ways. In the previous lecture, we have already discussed in the diagrammatic form. तर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर नक्की कशी कॅल्क्युलेट करायची, की जो सबस्टन्स मॅग्नेटिझम दाखवतोय तर ते मॅग्नेटिझम आपण जनरली बोहर्स मॅग्नेटॉन मध्ये मेजर करतो, की जे युनिट आपण यूज केलं जाते मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर. तर दोन मोशन मध्ये मॅग्नेटिक इलेक्ट्रॉनची मोशन होते, एक स्पिन मोशन आणि दुसरी ऑर्बिटल मोशन. या ऑन द बेसिस ऑफ दॅट स्पिन मोशन अँड ऑर्बिटल मोशन वी कॅन कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट. Magnetic moment calculated by using the formula nu is equal to under root 4s into s plus 1 plus l into l plus 1 in Bohr magneton. In this expression, where s is the total spin quantum number and l is the total angular quantum number, we have already discussed in this previous subunit. Orbital motion is quenched in case of first transition series elements. Hence, the spin only magnetic moment is used for the calculation of magnetic moment. There are equation nu is equal to under root n into n plus 2 in Bohr magneton. While studying the magnetic properties of any element, we will try to see the magnetic behavior of in elemental state, ionic state, and in the complexes of these elements. मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करायसाठी आपण नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जर माहित असतील तर ते डायरेक्टली न्यू इज इक्वल टू अंडर एन इंटू एन प्लस 2 या हा फॉर्म्युला यूज करून आपण मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करतो. आता एलिमेंटल स्टेट मध्ये सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज आणि थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट्स काय प्रॉपर्टी दाखवतील बघा, बघूया. इन एलिमेंटल स्टेट मोस्ट ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल possess unpaired electrons and so are
paramagnetic in nature. Only the three elements iron, cobalt and nickel show extreme paramagnetism. Such magnetism is called as ferromagnetism. This is because there is a formation of magnetic domains in these three elements. These three and the again next three elements zinc, cadmium and mercury do not contain unpaired electron. Therefore, it shows the diamagnetic behavior. Remaining elements are generally paramagnetic in nature in the elemental form. Then, if element loses its electron or it gains some other electrons, in they are undergoes to ionic state. In such ionic state, some of the electrons are lost, and so the species may be paramagnetic or diamagnetic. In lower oxidation states, the transition series element generally have unpaired electrons, so they are paramagnetic. जर ऑक्सिडेशन स्टेट कमी असेल म्हणजे किती असेल +1 किंवा +2 किंवा मॅक्झिमम +3. या लोअर हे जर लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट्स असतील तर या लोअर ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट जे आहेत ते जनरली अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन राहते, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असते आणि अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर प्रेझेंट असेल तर तिथं पॅरामॅग्नेटिक बिहेवियर मिळतं. On the other hand, in higher oxidation states, they do not have unpaired electrons and so are diamagnetic. जर एखाद्या एलिमेंटची ऑक्सिडेशन स्टेट हायर असेल तर तिथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट राहण्याचे चान्सेस कमी राहते. म्हणून ते कंपाऊंड जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नसतील तर ते डायमॅग्नेटिक बिहेवियर दाखवतील. फॉर एक्झाम्पल टिटॅनियम 3+ इज अ पॅरामॅग्नेटिक. टिटॅनियम 3+ जर असेल तर D1 केस असेल, D1 केस मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतो D केस मध्ये, म्हणून ते पॅरामॅग्नेटिक आहे. क्यू कारण तिथं एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. तेच जर आपण टिटॅनियम 4+ मध्ये बघायचं म्हटलं तर टिटॅनियम 4+ मध्ये इलेक्ट्रॉन्स नाही, डी ऑर्बिटल एम्प्टी राहते, म्हणून ते डायमॅग्नेटिक बिहेवियर दाखवते कारण त्याच्याकडे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनच प्रेझेंट नसते. In case of second and third transition series, higher oxidation states are more stable. आपण ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये बघितले की सेकंड आणि थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट जे आहे ते हायर ऑक्सिडेशन स्टेट्स दाखवतात कारण आयोनायझेशन एनर्जी त्याची कमी आहे कारण साईज जास्त असल्यामुळे. त्यामुळे इथं साईज जास्त असल्यामुळे आयोनायझेशन एनर्जी कमी लागते, त्यामुळे ऑक्सिडेशन स्टेट इथं हायर दाखवते किंवा हायेस्ट दाखवते. इन दीज ऑक्सिडेशन स्टेट्स देर आर नो अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो द कंपाउंड्स आर डायमॅग्नेटिक. For example, compounds of chromium 2+ is the D4 case, then chromium 3+ is the D3 case. They are paramagnetic. But those of जर क्रोमियम कडे 2+ जर ऑक्सिडेशन स्टेट असेल तर ते डी ऑर्बिटल मध्ये 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतील. त्यानंतर क्रोमियम 3+ जर असेल तर त्यावेळी डी ऑर्बिटल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतील, त्यामुळे तो क्रोमियम पॅरामॅग्नेटिक बिहेवियर दाखवेल. परंतु तोच क्रोमियम जर 6+ असेल म्हणजे D0 केस असेल तर तिथं तो डायमॅग्नेटिक बिहेवियर दाखवतोय कारण त्याच्याकडे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नाही. सिमिलरली ऑस्मियम फॉर्म्स डायमॅग्नेटिक कंपाउंड्स इन OSO4 इन +8 ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हा कंपाऊंड जर तयार केला तर तिथं +8 ऑक्सिडेशन स्टेट येते की जे मॅक्झिमम ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. त्यानंतर कॉम्प्लेक्सेस मध्ये सेकंड आणि थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट्सचे magnetic behavior काय आहे बघा. Complexes are classified as high spin complex and low spin complex. If the number of unpaired electrons in the complex is less than the metal ion, it is called as low spin complex. आता लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आणि हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स कसा कॅटेगराइज केला, जर नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स कमी प्रेझेंट असतील तर तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल आणि नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर जास्त असतील तर तो हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल. Most of the elements of second and third transition series form low spin complexes, and so they have either low or zero magnetic moments. Second and third transition series मध्ये मॅक्झिमम मेटल्स किंवा मॅक्झिमम एलिमेंट्स हे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तयार करतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे मॅग्नेटिक मोमेंट जे आहे ते एकदम कमी मिळते, लो मिळते किंवा झिरोच मिळते. Also, in complexes of first transition series elements, the orbital motion of electron is quenched, so they show spin-only magnetic moment. But second and third transition series elements have spin as well as orbital magnetic moment. थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये आपण बघितलं होतं की ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ती क्वेंच होते, त्यामुळे फक्त स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट आपण कॅल्क्युलेट करत होतो. परंतु सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज आणि थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये इथं ऑर्बिटल मोशन मिळते आणि स्पिन मोशन पण मिळते, त्यामुळे इथं ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट जी आहे ती क्वेंच होत नाही. हे दोन्ही कंबाईन होऊन आपण मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करतोय.
In short, the magnetic moment of complexes of second transition series is given by equation 1, that is the new S is equal to under root 4S into S plus 1 plus L into L plus 1, while that of first transition series is given by equation 2. This equation is the new S is equal to under root N into N plus 2. Then next point आहे comparative study of chromium, molybdenum and tungsten. आता नक्की क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन बघा एकाच ग्रुप मधले एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत, पण त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज आणि ऑक्सिडेशन स्टेटचं आपण कंपेअर करणार आहे. नक्की काय चेंजेस कंपॅरिझन केल्यानंतर मिळते ते पाहू आपण. आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन जर बघितलं तर क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 24, मॉलिब्डेनमचा आहे 42 आणि टंगस्टन आहे 74. याचा ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होतो एक. क्रोमियम पासून मॉलिब्डेनम पर्यंत गेलो तर आपण 18 इलेक्ट्रॉन्स ऍड होत जातील, म्हणजे 18चा डिफरन्स येतो ॲटॉमिक नंबरमध्ये. त्यानंतर मॉलिब्डेनम टू टंगस्टन आपण ज्यावेळी मूव्ह करू त्यावेळी तिथं 32 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनचा डिफरन्स येतो, म्हणजे 32 एलिमेंट्स मध्ये प्रेझेंट आहेत इन बिटवीन दिस टू एलिमेंट्स. दिस इज ड्यू टू 14 लॅन्थेनाइड एलिमेंट्स प्रेझेंट इन बिटवीन लॅन्थेनम 57 टू हॅफनियम 72. The electronic configurations of these elements are shown below. Electronic configuration of chromium and molybdenum are anomalous due to half-filled d5 configuration, which is extra stable. क्रोमियम काय करते 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन 3d मध्ये शिफ्ट करते, मॉलिब्डेनम पण 5s मधला इलेक्ट्रॉन 4d मध्ये शिफ्ट करते. म्हणून याचं बिहेवियर जे आहे ते अनोमॅलस आहे, म्हणजेच विचित्र आहे. कारण हे दोघंही हाफ फिल्ड d5 ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी अटेन करायसाठी एस ऑर्बिटल मधला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल मध्ये शिफ्ट करते. सो दे हॅव टेंडन्सी टू अंडरगो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर फ्रॉम 4s to 3d and 5s to 4d respectively. However, this tendency is not observed in tungsten. क्रोमियम आणि मॉलिब्डेनम मधला एस ऑर्बिटल मधला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल मध्ये शिफ्ट झालाय, परंतु टंगस्टन मध्ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नाही झाला, 5d4 ऍज इट इज राहिले. Electronic configurations of chromium and molybdenum are anomalous due to half-filled d5 configuration, which are extra stable. So they have a tendency to undergo electron transfer from 4s to 3d and 5s to 4d respectively. However, this tendency is not observed in tungsten. आता ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये काय फरक आहे बघा. आता क्रोमियम जर बघितले तर +1 पासून +6 पर्यंत स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, परंतु मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन फक्त +4, +5 आणि +6 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवते. तर का तसे ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवते बघू. द मॅक्झिमम ऑक्सिडेशन स्टेट शोन बाय ऑल द 3 एलिमेंट्स इज +6. बघा सगळ्यात जास्त जे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +6 आहे तिन्ही एलिमेंटची, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टनची. दिस स्टेट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ns and n-1d ऑर्बिटल. In case of chromium, the most stable oxidation state is +3. In case of molybdenum and tungsten, the most stable oxidation state is +6. This is quite obvious due to lower ionization potential of molybdenum and tungsten. Molybdenum and tungsten +6 दाखवते स्टेबल, म्हणजे एकदम हायेस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट, पण त्याच वेळी क्रोमियम मात्र +3 दाखवते. कारण आयोनायझेशन एनर्जी जी आहे मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन म्हणजे सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज आणि थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजची आयोनायझेशन एनर्जी कमी आहे. Also, chromium 6 plus acts as an oxidizing agent since it has a tendency to accept 3 electrons. Chromium 6 plus जो आहे तो ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करते, कारण तो 3 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो आणि क्रोमियम 3 प्लस स्पेसिस तयार करू शकतो. म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन घेतोय जे ऍक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी आहे, त्यामुळे त्याला आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणतो. पण मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन कडे 6 प्लस जे आहे ते ऑक्सिडेशन स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, म्हणून ते इलेक्ट्रॉन घेऊ शकत नाहीत. म्हणून they are not oxidizing agents due to higher stability of +6 oxidation state. On the contrary, molybdenum 3 plus and tungsten 3 plus are strong reducing agents. An important feature of all the 3 elements is the tendency to form metal carbonyls in zero oxidation state. बघा आता तिन्ही एलिमेंट जे आहे ते झिरो ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये पण कॉम्प्लेक्स तयार करते, जो मेटल कार्बोनिल तयार करते. फॉर एक्झाम्पल हेक्सा कार्बोनिल chromium, then molybdenum hexacarbonyl, then tungsten hexacarbonyl. Here these 3 complexes or these 3 metal carbonyls having oxidation state is 0 and magnetic properties.
बघा 3 एलिमेंटची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज मध्ये काय फरक आहे. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू स्पिन मोशन ॲज वेल ॲज ऑर्बिटल मोशन. क्रोमियम मात्र ऑर्बिटल मोशन क्वेंच होते. In case of elemental state, chromium, molybdenum and tungsten have unpaired electrons, so all of them are paramagnetic in nature. ज्यावेळी आपण एलिमेंटल स्टेट मध्ये म्हणजेच क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन असेल तर त्यांच्याकडे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणून ते पॅरामॅग्नेटिक नेचर दाखवते. And lower oxidation states also they are unpaired, they have unpaired electrons, therefore they are shows paramagnetic behavior. However, in +6 oxidation state they do not have unpaired electrons and so they are diamagnetic in nature. ज्यावेळी क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टनची जर +6 ऑक्सिडेशन स्टेट असेल त्यावेळी त्यांच्याकडे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नसते. अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नसेल तर तिथं तो डायमॅग्नेटिक नेचर दाखवते. In complexes, chromium shows spin-only magnetic moment, while in other two elements there is orbital contribution. बघा क्रोमियम फक्त स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट दाखवते कारण ऑर्बिटल मोशन क्वेंच होते आणि इथं मात्र मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन मध्ये ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्युशन दाखवते. द नेक्स्ट आहे अँड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सब युनिट दॅट इज द कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ कोबाल्ट, रोडियम अँड इरिडियम. बघा यांचं सुद्धा सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशनचं आहे. कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27, 45 आणि 77 की ज्याच्यात पुन्हा डिफरन्स येते 27 फ्रॉम 27 to 45 देयर इज 18 difference of 18, then 45 to 77 there is again difference of 32. Same trend is applied here. Electronic configuration is concentration of argon 4s2 3d7 of cobalt, then concentration of krypton 5s1 4d8 in rhodium, and iridium there is a 4f14 6s2 5d7. ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये बघा तिथं मॅक्झिमम कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +2 +3 आणि +6 तिन्ही एलिमेंटची. आता इम्पॉर्टंट फीचर काय आहे बघा ती एलिमेंट्स मधलं. ऑल ऑफ देम शोज +2 ऑक्सिडेशन स्टेट विच इज नॉट सो कॉमन इन अदर एलिमेंट्स. तर हे तिन्ही एलिमेंट +2 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवते, +3 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवते, +6 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवते. रोडियम आणि इरिडियम +4 कॉमन दाखवते, फक्त रोडियम +5 दाखवते. Maximum oxidation state shown by all of them is +6. Apart from these oxidation states, rhodium and iridium show +1 oxidation state like in Wilkinson catalyst, rhodium chloride, triphenyl phosphine. आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज काय दाखवते बघा. एलिमेंटल स्टेट मध्ये कोबाल्ट शोज स्ट्रॉंग पॅरामॅग्नेटिझम ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, दॅट इज द फेरोमॅग्नेटिक बिहेवियर. इट इज लेस फेरोमॅग्नेटिक दॅन आयर्न. The ferromagnetism is due to presence of unpaired electron with their spins coupled to form domains. Such a domain formation does not take place in rhodium and iridium, and hence they are paramagnetic in nature in elemental state. Cobalt forms high spin as well as low spin complexes depending on the ligand. The complexes of cobalt 2 plus D7 are paramagnetic due to unpaired electron. The low spin complexes of cobalt 3 plus D6 are diamagnetic in nature, while high spin complexes are paramagnetic. Low spin complex जर कोबाल्टने तयार केला तर तो डायमॅग्नेटिक असेल आणि जर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स तयार केला तर तो पॅरामॅग्नेटिक असेल. मोस्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ rhodium 3 plus and iridium 3 plus are low spin in nature, so they are diamagnetic. The complexes in other oxidation states are paramagnetic. Cobalt forms complexes which give spin-only magnetic moment due to quenching of orbital motion, while the complexes of rhodium and iridium there is orbital contribution to magnetic moment. बघा कोबाल्ट मध्ये ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट क्वेंच होत्या, ऑर्बिटल मोशन क्वेंच होत्या, परंतु रोडियम आणि इरिडियम मध्ये ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्युशन असते मॅग्नेटिक मोमेंट दाखवण्यासाठी.